नमस्कार बंधु माने आपण मानकु स्वागत ओडिशा एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को। यही चैनल रे आमे देखिबा ओएसएससी ओट्रिपलएससी आरआई एआरआई अमीन एवं अन्यान्य ओडिशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई फ्री क्लासेस मॉक टेस्ट एमसीक्यू एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यह सहित एग्जाम अपडेट्स मिलिबो। जदि आपण सरकारी चाकरी पई प्रस्तुति करूछंती तेबे यही चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु आजिर प्रथम क्लास आरंभ करिबा। आजिर क्लास रे देखिबा ओडिशा जीके रो पार्ट 1 वीडियो रही। आपण निश्चित भाव जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब करनांती दयाकरी ओडिशा एग्जाम पॉइंट को निश्चित भाव सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम प्रश्न हैला ओडिशार सर्वबृहत नदीर नाम कौन? ओडिशार सर्वबृहत नदीर नाम कौन? ऑप्शन ए अच्छी बैतरणी, ऑप्शन बी अच्छी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी अच्छी महानदी, ऑप्शन डी अच्छी ऋषिकुल्या। ताहले यार सठिक उत्तर कौन ना आपण माने समस्ते जानिछंती। यार सठिक उत्तर हेउछि महानदी। ओडिशार सर्वबृहत नदी हेउछि महानदी एवं द्वितीय नदी कौन आमर ब्राह्मणी होछि सर्वबृहत सेकेंड रे आसीबो ब्राह्मणी नदी। ताहले देखंतु महानदी हेउछि कौन ना ओडिशार सबुठारु बड़ नदी एवं भारतर गोटे मध्य प्रमुख नदी। किंतु एटा कौन बाहरी ना यह छत्तीसगढ़ बाहरी ओडिशा दे प्रभावित हेउछि। यह बंगोपसागर रे पड़िछि एवं अन्य विकल्प जदि देखिबा ब्राह्मणी नदी हेउछि ओडिशार द्वितीय बृहत्तम नदी एवं बैतरणी एक पवित्र प्राकृतिक नदी भाव में जनाशुना। यार सठिक उत्तर तो महानदी हेछि। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को। ओडिशार प्राचीन नाम कौन थिला? ओडिशार प्राचीन नाम कौन थिला ना ऑप्शन ए कलिंग, मगध, कामरूप एवं अंग देछि। यार सठिक उत्तर कौन हेजिबो ना कलिंग हेजिबो सठिक उत्तर। ओडिशार प्राचीन नाम थिला कलिंग। महाभारत समय एही अंचल कलिंग नाम रे प्रसिद्ध थिला। यह व्यतीत यहाकू उत्कल ओड्र तोसाली मध्य कहा जाउथिला। जदि देखिबा मगध यह कौन मगध एवं अंग यह प्राचीन बिहार अंचल बड़ साम्राज्य थिला हला। ताहले यार सठिक उत्तर कौन हला ना कलिंग। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को 3 नंबर प्रश्न देखिबा। ओडिशार राज्य पक्षीर मान्यता काहाकू मिलिछि? ओडिशार राज्य पक्षीर मान्यता काहाकू मिलिछि ना घरचटिया, भदभदलिया, मयूर एवं कोइली देछि। यार सठिक उत्तर कौन हेबो ना यार सठिक उत्तर हेबो भदभदलिया इंडियन रोलर हेजिबो सठिक उत्तर। देखंतु यह नील रंगर डेणार अति सुंदर। यार नील रंगर डेना अति सुंदर। ओडिशा सरकार यहाकू प्राकृतिक संतुलन और संस्कृतिर प्रतीक भावे राज्य पक्षी भाव मान्यता देइछंती। एई मयूर हेउछि कोन ना भारतर जातीय पक्षी। एबे आपनक मान पई गोटे होमवर्क रहिबो। ओडिशार प्रथम ओडिया संवादपत्र नाम कौन थिला? ऑप्शन ए देछि समाज, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी अछि उत्कल दीपिका, ऑप्शन घ अछि कौन ना धरित्री। ताहले ओडिशार प्रथम ओडिया संवादपत्र नाम कौन आपण कमेंट माध्यम रे जणांतु। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को। चतुर्थ प्रश्न प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर केउं राजा निर्माण करथिले? ऑप्शन ए देछि अनंत वर्मन चोडगंगदेव, ऑप्शन बी देछि लांगुला नरसिंहदेव, ऑप्शन सी देछि कपिलेन्द्र देव, ऑप्शन डी अछि प्रताप रुद्रदेव। ताहले आपण यार सठिक उत्तर जानिछंती ना यार सठिक उत्तर किए ना लांगुला नरसिंहदेव। त्रयोदश शताब्दी रे गंगवंशर राजा प्रथम नरसिंहदेव जाहाकू लांगुला नरसिंहदेव बोली कहा जाए एही विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर तोलाइथिले। जदि चोडगंगदेव कथा देखिबा से कौन करथिले ना पुरी रो जगन्नाथ मंदिर को निर्माण कार्य आरंभ करथिले। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को। केउं वर्ष ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश भावे गठित होइथिला? 1936 अप्रैल 1, 1947 अगस्त 15, एटा कौन 1950 जनवरी 26, 1905 अक्टोबर 16। देखंतु 1947 अगस्त 15 कौन होइथिला भारत स्वाधीन होइथिला।
1950 ଜାନୁଆରୀ 26 କ'ଣ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। 1936 ଅପ୍ରିଲ 1 ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମିଳିଥିଲା। ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରଦେଶ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା ନା, ବିହାର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଯଦି ପଡ଼ିବ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଗଠନରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟା ନା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆମର କିଛି ଭୁଲରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟା, ଯଦି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟା ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। এইটা ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହେ, ଆପଣମାନଙ୍କ କନଫ୍ୟୁଜକୁ ଦୂର କରିଛି, ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି? ଯଦି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି କହିବେ, ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ କେଉଁଟି? ଅଂଶୁପା, ଚିଲିକା, କାଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଦେଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ଚିଲିକା ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଚିଲିକା। ଏଇଟାକୁ ଲାଗୁନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶୀତ ଦିନେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଡଲଫିନ୍, ଇରାବତୀ ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଚିଲିକା। ଯଦି ଦେଖିବା ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ କ'ଣ, ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ। ଏଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ ମଧୁର ଜଳ, ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାର ଆକାର କ'ଣ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ଏଇଟା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରକୁ ରେଶମ ସହର ବା ସିଲ୍କ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଏହାର କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉଛି ସିଲ୍କ ସିଟି। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସିଲ୍କ ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ସମ୍ବଲପୁରରେ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ? ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଫେମସ। କଟକର କ'ଣ ତାରକସି। ପୁରୀର କ'ଣ? ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଫେମସ ସବୁଠାରୁ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ମଳୟଗିରି, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ନା ଦେଓମାଳି? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦେଓମାଳି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ ହେଲା ଦେଓମାଳି। ଏହା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଉଚ୍ଚତା ହେବ 1672 ମିଟର। ପ୍ରାୟ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେବ 1672 ମିଟର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି? କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କନ୍ଧମାଳ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନା କନ୍ଧମାଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆୟତନ ହିସାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସର୍ବାଧିକ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କନ୍ଧମାଳରେ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ମହାନଦୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ମାଟି ବନ୍ଧ ଅଟେ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଲମ୍ବା ମାଟି ବନ୍ଧ, ବିଶ୍ୱର ଲମ୍ବା ମାଟି ବନ୍ଧ ହେଉଛି କ'ଣ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସକବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ?
ऑप्शन डी फकीरमोहन सेनापति, राधानाथ राय, मधुसूदन राव एवं उपेन्द्र भंज देछि। यार सठिक उत्तर हेउछन्ति कोन किए ना फकीरमोहन सेनापति। ऑप्शन ए हिबो सठिक उत्तर। ओडिया कथा साहित्यर जनक फकीरमोहन सेनापति 6 माण 8 गुंड, मामू लछमा भली कालजयी उपन्यास लेखि ओडिया भाषा को बंचाइथिले, तेणु तांकु व्यास कवि कहा जाइथाए। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न 12 नंबर प्रश्न देखिबा कोन अछि। हाँ एठारे आउ टिके देखिदेबा जदि एठारे राधानाथ राय कोन एटा कविवर राधानाथ राय, उपेन्द्र भंज कोन एटा कवि सम्राट, एहांकु कवि सम्राट उपाधि मिलिछि। मधुसूदन राव को भक्त कवि कहा जाय, भक्त कवि, एटा कोन व्यास कवि। ओके ओडिशा रे केतोटी जिल्ला रहिछि? 25 टी, 30, 35 ना 28 टी। आपण माने समस्त जानिसंती यार हला कोन 30 टी जिल्ला। वर्तमान कोन 30 टी जिल्ला अछि। जदि पद्मपुर जिल्ला होई पारिथांता ताहले वर्तमान कोन होइथांता ना 31 जिल्ला होइथांता, किंतु सरकार घोषणा करदेले, घोषणाटी घोषणा रे रही गला। नहले बरगड़ रो पद्मपुर कोन होइथांता 31 नंबर रो जिल्ला होइथांता। ए 30 टी जिल्ला केबे हेतिला ना 1993 मसिहा रे, 1993 मसिहा रे कोन होइतिला ना तत्कालीन मुख्यमंत्री बिजू पट्टनायक ओडिशा रो पुराना थिबा जे 13 टी जिल्ला थिला ताकू से भांगी 30 टी जिल्ला रे परिणत करथिले। 13 टी जिल्लारो 30 टी जिल्ला करथिले किए ना बिजू पट्टनायक। केते मसिहा रे 1993 मसिहा रे। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकटकू। ता पूर्व आपण मानक पई गोटे होमवर्क। ओडिशा रो केउ शहर को मंदिर मालिनी शहर बोली कहा जाय? सिटी ऑफ टेम्पल, पुरी, कटक, भुवनेश्वर ना संबलपुर। यार सठिक उत्तर आपण कमेंट माध्यम रे जणांतु। आपण मानकू पुणी गोटे छोटी अनुरोध, जो माने हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तो या करी सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो भल लागिले निश्चित भाବରେ लाइक कमेंट शेयर करंतु। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकटकू। 13 नंबर प्रश्न देखिबा। केउ शहर ओडिशा सांस्कृतिक राजधानी भावे जनाशुना? देखंतु ओडिशा राजधानी होछि कोन? भुवनेश्वर, किंतु सांस्कृतिक राजधानी भावे केउटा जनाशुना ना? यार सठिक उत्तर हिबो कटक हिबो सठिक उत्तर। ओडिशा सांस्कृतिक राजधानी हला कटक। काहेकि ना 1000 वर्षर पुराना शहर कटक तार प्रसिद्ध दुर्गा पूजा, भाईचारा एवं ऐतिहासिक बालीयात्रा पई ओडिशार सांस्कृतिक प्राण केंद्र एवं भुवनेश्वर होची प्रशासनिक राजधानी एवं मंदिर मालिनी शहर होची भुवनेश्वर। ओके एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकट को 14 नंबर प्रश्न देखिबा। ओडिशार केउ जिल्ला सर्वाधिक जनसंख्या विशिष्ट? मयूरभंज जिल्ला, गंजाम, कटक एवं खोर्धा देछि। एहार सठिक उत्तर कोन हेबो ना गंजाम जिल्ला हेबो सठिक उत्तर। एइटा कोन सर्वाधिक जनसंख्या। मयूरभंज जिल्ला मध्य प्रथम रे आसे केउथिरे ना यार कोन आयतन रे। आयतन रे मयूरभंज जिल्ला प्रथम, किंतु जनसंख्या रे गंजाम जिल्ला प्रथम। तेणु ऑप्शन एटारे कोन जनसंख्या विशिष्ट पचरिछि, गंजाम जिल्ला हेबो सठिक उत्तर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकट को। हाँ परवर्ती प्रश्न निकट को जिबा देखिबा कोन अछि। काहाकू उत्कलमणि आख्या दिया जायछि? काहाकू उत्कलमणि आख्या दिया जायछि? मधुसूदन दास, गोपबंधु दास, हरेकृष्ण महाताब ना बिजू पट्टनायक? ताहले यार सठिक उत्तर कोन हेबो ना गोपबंधु दास हिबो सठिक उत्तर। पंडित गोपबंधु दास को सेवा, त्याग एवं साधारण लोकंक प्रति थिबा भल पाइबा पई वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय तांकू उत्कलमणि बा ओडिशार रत्न आख्या देथिले। जदि देखिबा मधुसूदन दास को देखिबा एटा कोन उत्कल गौरव, उत्कल गौरव मधुसूदन दास एटा उत्कलमणि। हरेकृष्ण महाताब जदि जानिछन्ति कहिबे। एवं उत्कल बिजू पट्टनायक को कोन कहा जाय? उत्कल षण्ढ। उत्कल षण्ढ होछन्ति बिजू पट्टनायक। उत्कल गौरव होछन्ति मधुसूदन दास, उत्कल मणि होछन्ति गोपबंधु दास। हला जदि हरेकृष्णଙ୍କ जदि आपण कोन जदि तांकर उपाधि कोन अछि आपण जदि जानिछन्ति निश्चित भारे कमेंट माध्यम रे जणाइबे।
ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅପସନ୍ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଅପସନ୍ ଘରେ ଅଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 321, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1568, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1550। ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 261 BC, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261। ଏହି ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ନା ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଲଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ରକ୍ତପାତ ଦେଖି ଚଣ୍ଡାଶୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମାତା ଏବଂ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମାତା ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ହରେକୃଷ୍ଣ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମାତାକୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ 1936ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହି ପଦବୀକୁ। ଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପଶୁ କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଶୁ କିଏ? ବାଘ, ସମ୍ବର, ହାତୀ ନା ହରିଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ସମ୍ବର ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମ୍ବର ଡିଅର ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଜାତିର ହରିଣ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରକ୍ତ ତୀର୍ଥକୁ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ? ଇରମ, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଇରମ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଇରମ ଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନା ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଳିରେ 29 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ 1942ରେ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ। ହେଲା, ଇରମ ଅଛି କେଉଁଠି? ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ? ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଭା ରାୟ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା। କାହିଁକିନା ସେ 1973ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ମାଟି ମଟାଲ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ବହି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପାଇଥିଲେ? ନା ମାଟି ମଟାଲ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ମାଟି ମଟାଲ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନା ବାଲେଶ୍ୱର? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଶିମିଳିପାଳଟା କ'ଣ ଅଛି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ? ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ମାଳତୀ ସଦୃଶ ଶିମୁଲି ଗଛ ପାଇଁ ଏହିପରି ଶିମିଳିପାଳର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଶିମୁଲି ଗଛ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ
ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା? ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମହାବାତ୍ୟାଟା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? 1999, 2013, 2019 ଅଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା 1999ରେ ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। 1999 ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ 1999ର ମହାବାତ୍ୟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। କେଉଁ ସହରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ପାତ ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାଜପୁର, ରାଉରକେଲା, ଅନୁଗୁଳ ନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ରାଉରକେଲା ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି, ରାଉରକେଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 1950 ଦଶକରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହା କାହାର ସହାୟତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ନା ଏହାର ଜର୍ମାନୀର ସହାୟତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯିବା 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାତହାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ ନା କଟକ? ଆପଣ ଏହି 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ। ଭାତହାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା? ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଆମ ଏଥିରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 25ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି? 25ରୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।